ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ मूलाधार कर्णधार स्वाधिष्ठाने स्वाधीनो मणिपुर पुरोहितो अनाहत प्रवीण विशुद्धरे शुद्धचित्त आज्ञा चक्र अनुज्ञा सहस्रार सारका ब्रह्मरंध्र प्रज्ञा विशाल विश्वस्य निधान विचंबरं वरण्यं विधि विष्णु सर्वे वसुंधरा वारी विमान वर्णि वायुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे। चरम तृतीय पुष्प चतुर्थ पाखुड़ा एकादश संख्या 11। वेदनार्थ हृदयर मूल कारण विषय बंधनर प्रकार भेदर अंत नाही अनंत। तेणु एही विषबंधन विश्वजन को एही दुर्बार बंधन मोचन करिबा निमंते भक्त दासर मागुणी। सबु प्राप्ति आम हजि जाऊ प्रभु छिड़ी जाऊ सबु बंधन आशा आश्वासर प्रलेप मखई विषबंधु कर मोचन। भक्त दासर मागुणी शुणी पौराणिक और आध्यात्मिक विचार बंधन मुक्ति देवा पाई भक्त वत्सल भावग्राही श्री 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 ठाकुर आमको कल्याण दे अछंती। यह नित्य पाठ्य अनुसरणीय एवं सकल समस्या और शंका दूर करिया निमंते समयोपयोगी परामर्श रे रुद्धिमंत। चरमरे मोर गंठी रतन मो कथा मने अछिटी तोर बड़ निगम ए सृष्टि रहस्य तोहु गहन स्रष्टा पुरुषंकर लीला तत्व। धनमणि मोर रंकरतन एक मन एक प्राण रे स्थिर चित्तरे एकमुखी होई आम कथा तो श्रुति रे साइती रखिथिबु रे बाबू। गत थर जेउठी छाड़ीथिली एथर पुणी सेइठु आरंभ करुछि। धीर स्थिर होई अन्य मनस्क न होई मने रखिबु। सेही त्रेतया जुगर लीलाटिए मन देई सुण। अव्यक्त मंडल ऋषि विश्वामित्रंकु निर्देश आसिला सूक्ष्मरे। अयोध्या रे राजा दशरथंकर कल मंडन करी परम ब्रह्म जन्म ग्रहण करिसंती। तांको आनिले ताड़का राक्षसी बद्ध हबो ओ यज्ञ रक्षा हबो। विश्वामित्र चलिले अयोध्यार राजप्रासाद को जाई राजा दशरथंकु अनुरोध कले तांको ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार रामचंद्रंकु तांको सहित वन को पठाइबा पाई। किंतु महाराज दशरथ मोह और आसक्तिर वशवर्ती होई राम लक्ष्मण को परिवर्ते भरत और शत्रुघ्न को विश्वामित्र सहित पठाई देले। ऋषि विश्वामित्र मध्य निर्विवाद रे सेई दुई राजपुत्र को संगरे नहीं बाहुड़ी आसिले। वनपथरे किछि दूर अग्रसर हेबा परे सेमाने एक त्रिछकी पहुंचिले। एठारे ऋषि दुई राजपुत्र को परीक्षा करने को चाहिए। तीन पट को जाइथिबा रास्तार विवरणी कही सम्यक सूचना देई आगेवा निमंते कहिले। राजपुत्र दुहे ताड़कापुर को जाइथिबा रास्ता रे जीवाकू भयभीत और कुंठित हेले। विश्वामित्र जानी पारिले जे ए परम ब्रह्म नुहंती। भरत और शत्रुघ्न सहित ऋषि विश्वामित्र पुनर्बार अयोध्यार राजप्रासाद को फेरी आसी महाराज दशरथ को आपणार मनोभाव जणाइले। पुणी राम लक्ष्मण को संगरे नहीं घोर वन रे ताड़का समेत बहु राक्षस राक्षसी बध कराई यज्ञ रक्षा कराइले। चरमरे थरे चिंता करी कहिलु देखी ब्रह्मर्षि विश्वामित्रंकर कौन शक्ति नथिला प्रथमरु भरत और शत्रुघ्न को चिन्हिया पाई किंबा किए प्रकृत रे परम ब्रह्म जानिया पाई। जदि सही शक्ति ब्रह्मर्षिंकर मूलरु थिला तबे किछि दूर जीवा परे स्थूल परीक्षा नेबा परे जानिले काहेकि। बुझिलु धन ताहा ही होछि तो पितांकर प्रकृत लीला। आगरु मु तते कहि नथिली स्रष्टांकर लीला प्रवाह रे आत्मा ए पंचभूत शरीर खल भितरे पसिगले थरे कोनोसी ज्ञान रे सिद्धि लाभ करिगले आ अनुसंधिष्ण हुए नाही कि आउ ऊपर को उठिबा को आग्रह प्रकाश करे नाही। ताहा तांकर भूल बा अज्ञानता बोली भाबिबु नाही कि कहिबु नाही। मने रखिथिबु एसबु सेई निगमाधिपति तो पितांकर लीला खेला। सप्तलोक ऊर्ध्वरे थिबा परम पितांकर निकटतम संतान ब्रह्मर्षि मानकर जेतेबेले एपरि अवस्था सेतेबेले मर्त्य धाम रे सृष्टि होइथिबा संप्रदाय विवाद भ्रम आदि को देखी तू एते विव्रत काहेकि।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ବିଭେଦ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବ ଅଭାବ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ତାହା ହିଁ ବିଧିର ବିଧାନ। ତେଣୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନ ଶିଶୁ ହୋଇ ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇ ତ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏ ବିଭେଦୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ କଦାପି କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ସାମିଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୋ ଘରର ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରି ତୋ ପିତାଙ୍କର ଲୀଳାସୂତ୍ର ଘରେ ଘରେ କାନେ କାନେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ଯୁଗଧର୍ମୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ଯୁଗାନ୍ତକାଳୀନ ସାଧନ ସୂତ୍ର ସହିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜିନ୍ ଅନୁପାତିକ ମନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରା ଲୟ ଧ୍ୟେୟ ଆସନ ଇତ୍ୟାଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ଭଲ ରୂପେ ବୁଝାଇ ଦେବୁ। ଯେଉଁ ଲୀଳା ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗମ୍ୟ ଅବୋଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାର ଅଭାବର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଏ ଅମୃତମୟ ସୃଷ୍ଟି ହଳାହଳ ବିଷ ଭାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ଲୀଳାର ଗୋପନ ସୂତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଧରାରେ ବିଛାଡ଼ି ଦେବି। ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ, ହତାଶ ହେବୁ ନାହିଁ। ତୋର ପ୍ରତିଟି ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରତିଟି ଲୋମକୂପରେ ତୋ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳୁଛି। ମୋର କଥାକୁ ମଥାରେ ବୋହି ଆଗେଇ ଯା, ଦେଖିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ଧାରା ତୋ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅମୃତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଜୀବର ତନୁମନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ରେ ଧନ, କେବଳ ଯୁଗର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ନିର୍ମଳ ମନରେ ତୋରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝାଇ କହ, ଗୋଟିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶତ ସହସ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆପଣା ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବାଛି ପଢ଼ନ୍ତି। କିଏ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଛି ତ କିଏ କଳା ପଢ଼ୁଛି, ପୁଣି ଅବା କିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ନେଇ ପଢ଼ୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଡିଗ୍ରୀ, ସମାନ ଉପାଧି, ସମାନ ଯୋଗ୍ୟତା। ତଫାତ୍ ଏତିକି ବିଷୟକୁ ନେଇ କିଏ ବିଏ, କିଏ ବିଏସ୍ସି ବା କିଏ ବିକମ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଚାରି କହିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ କି? ଜଣେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ପଢ଼ିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ତା ପାଇଁ ଅଜଣା ନୁହେଁ କି? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ କରି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀଟି ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ? ନା, ସେଥିରେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହୋଇ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବା କ'ଣ ତାର ଭୁଲ ବା ଅପରାଧ? ସେ ଶକ୍ତି କ'ଣ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ? ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଉନାହିଁ। ଯେତିକି ଜାଣିଲା ସେତିକି ଚଳିଯିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେକରି ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉନ୍ମୀଳନ ହେଉନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଛେଇଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ମିଳେ କିରେ ବାବୁ? ସେହି କାରଣରୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବିଷୟ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜ ଅର୍ଜିତ ବିଭାଗରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ବିଭାଗ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଫଳତଃ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦର ପ୍ରାଚୀର ତୋଳା ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଭାଗ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଠିକ୍ ତାଙ୍କରି ବିଭାଗ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ନିଜର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେକରି ଆନନ୍ଦରେ ମାତିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଓ ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ନ କରି ସମାଜ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଏକ ଲଘୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପରିଣତ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମଦ୍ରୋହ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସବୁ ସମୟରେ ତୋ ପିତାଙ୍କର ଲୀଳାସୂତ୍ରଟି ମାନସ ପଟରେ ସତେଜ ରଖିଥିବୁ। ତାହାହେଲେ ଏସବୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଚିନ୍ତାଧାରା ତୋତେ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିକୃତ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିବ ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଏଥରକ ଏତିକିରେ ରହୁଛି ତୋର ଚିର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ପିତା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ।